Okay, so today we will see the topic called RC coupled amplifier. Okay, so when you studied the transistor, I had mentioned you that one of the most important application of the transistor is it functions as an amplifier. So as you all know, an amplifier will amplify a signal in different ranges. This particular RC coupled amplifier will amplify mainly audio frequency signals, that is AF signals. So it is used for AF applications, especially in radio receivers and TV receivers. And this amplifier is able to gain the input voltage, input current, and the input power. So in amplification, one of the most important parameter is gain of the amplifier. So it has got voltage gain, current gain, and power gain. Okay, then you know in order to act a transistor as an amplifier, it should work in active region. Okay, so how does a transistor work in active region? I told you there are four modes of operation for a transistor: active mode, saturation mode, then cutoff mode, and reverse active mode or inverted mode. In this active region, the transistor works as amplifier in the active region. Okay, how does a transistor works as amplifier in the active region, or how does a transistor get biased in the active region? In active region, the base emitter junction is forward bias, and collector base junction is reverse biased. So we have to provide appropriate DC voltage to the transistor to work it as a or work it in active region. So we call it as a biasing. Biasing for a transistor to get operated in different modes, you are providing DC voltage, and we will use that word as biasing. There are different types of biasing for transistors. One of the most important type of biasing is voltage divider biasing. That is what we are going to see here, voltage divider biasing. And this circuit is the voltage divider biasing circuit. Voltage divider bias. Voltage divider biasing circuit. You can see a circuit here, and this is the voltage divider biasing circuit. Here you can see that there is a DC supply called VCC is connected here, and this VCC is connected to the collector terminal through a resistor RC, and VCC is connected to the base terminal of this transistor through the resistor R1. Then a resistor RE is connected to the emitter part or the emitter terminal of the transistor. Okay, then why does this biasing is called voltage divider biasing? Because there are two resistors R1 and R2 which are connected in series, almost in series. The connection and yet you can say that there is a network of connection from VCC to the ground terminal, and in between you can see the combination of the resistors R1 and R2. So what is happening here is the VCC gets divided between R1 and R2. VCC gets divided, that is the voltage VCC is divided between R1 and R2. So actually voltage division happens there.
That is why the circuit is called a voltage divider biasing. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ നമുക്ക് R2 അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, VR2. ദെൻ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് VBE. അതുപോലെ റെസിസ്റ്റർ REക്ക് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് RE ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നൗ ഇതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേര്, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ബയാസ് എന്ന് പറയും. കാരണം വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ബയാസ്. And its main advantage is that it provides high stabilization of Q point or the operating point. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു XY കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. അതിൽ X കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് VCE, അതായത് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്. ആൻഡ് Y എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ കളക്ടർ കറൻ്റാണ്. ഓക്കെ, സോറി. So this is the operating point, VCE, IC. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജും അതിൻ്റെ കളക്ടർ കറൻറ്റിനെയും നമുക്കൊരു സ്യൂട്ടബിൾ വാല്യൂവിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ആ പോയിൻ്റാണ് ക്യൂ പോയിൻ്റ് അഥവാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ്. ഈ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ, അതായത് VCEക്കും ICക്കും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ബയാസിങ്. അത് പല മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. അതിലൊരു മെത്തേഡാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന്. അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഈ IC എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അത് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു വാരി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സർട്ടൺ ഫാക്ടേഴ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ IC എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൂടും. അപ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രോസസ്സ് അതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് പോലെയാണ് വരിക. IC കൂടുമ്പോൾ പിന്നെയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, പിന്നെ IC കൂടും. അപ്പോൾ IC ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഫൈനലി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആവും. അതിന് തെർമൽ റണ്ണവേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും IC വാരി ചെയ്യരുത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു ബയാസിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു stabilize this point, Q point, which means that we have to stabilize the value of IC and VCE. അപ്പോൾ ഏത് ഫാക്ടർ വാരി ചെയ്താലും, സേ ടെമ്പറേച്ചർ വാരി ചെയ്താലും, അതല്ല വേറെ ബീറ്റ വാരി ചെയ്താലും, IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ IB എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ബീറ്റ വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, അതായത് നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് പകരം വേറൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വേരിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബീറ്റയ്ക്ക്. അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ബീറ്റ വാരി ചെയ്താലും IC വാരി ചെയ്യരുത്. അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തണം. അങ്ങനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഓരോ ബയാസിങ്ങിനും എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് R1 ആൻഡ് R2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ R2 അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജാണ് നമുക്ക് ഈ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. അതായത് കോമ്പിനേഷൻ VR2ൻ്റെയും VREയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് VBE വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരു ലൂപ്പ് KVL ലൂപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ KVL ലൂപ്പ് VR2 മൈനസ് VBE മൈനസ് VRE ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു KVL ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് VBE ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? VBE ഈസ് ഈക്വൽ ടു
VR2 minus VRE. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സപ്പോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൈനോറിറ്റി കാരിയർ ജനറേഷൻ കൂടും, അവിടെ IC ഇൻക്രീസ് ആവും. ഓക്കെ, IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? IE ഷൂട്ട് ചെയ്യും, IE ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. IE ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ IE ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ RE വഴിയാണ്. IE ഇൻക്രീസസ്, റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്രോസിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് കൂടും. സോ VRE ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, VRE ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ VR ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ VR ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ VR2 എന്ന് പറയുന്നത് R2നെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്, അത് ഫിക്സഡ് ആണ്, അത് മാറ്റം വരുന്നില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ഇക്വേഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് കുറയണം? VBE ഷുഡ് ഡിക്രീസ്, VBE ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. VBE ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറയുന്നത്? VBE ഡിക്രീസസ്, ദ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ഓഫ് ദ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫോർവേഡ് ബയാസ്, ഓക്കെ, VBE decreases. When VBE decreases, IB decreases. ഫോർവേഡ് ബയസിങ് കുറഞ്ഞാൽ IB കുറയും, IB കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും IC കുറയും. കാരണം എന്താണ്? IC is equal to ബീറ്റ IB ആണ്. സോ IC ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ICയുടെ ഇൻക്രീസിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്, അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റർ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള എബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. Okay, next is the coupling capacitors. Okay, so in this circuit, in addition to the voltage divider biasing shown inside this green circle, we have other components like two coupling capacitors CC1 and CC2, then another capacitor called CE. So I told you CC1 will couple, or it will feed the AC input signal Vin to the amplifier circuit. Similarly, CC2 is another coupling capacitor. It will take the AC signal from the collector and it is given to the load resistor. അപ്പോൾ ഈ കളക്ടറിൽ വരുന്ന സിഗ്നലിൽ AC ഉണ്ടായിരിക്കും, DC ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ DCനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ACനെ മാത്രം എടുത്ത് RLലേക്ക് കൊടുക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ AC സിഗ്നൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് AC സിഗ്നൽ ഇതായിരിക്കും, നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, so CC1 and CC2 are called the coupling capacitors. CC1 and CC2. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. Then next is CE, capacitor CE. അതിനെ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ. ഏത് കപ്പാസിറ്ററാണ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ? ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ CE. CE, യു നോ, CE എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതിന് പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? റെസിസ്റ്റർ REക്ക് പാരലായിട്ടാണ് CE കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ AC സിഗ്നൽ എപ്പോഴും, കപ്പാസിറ്റർ AC സിഗ്നലിന് എപ്പോഴും 0 റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ AC സിഗ്നൽ, എമിറ്ററിൽ വരുന്ന AC സിഗ്നൽ എല്ലാം
കപ്പാസിറ്റർ വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യും. കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, ആറിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് CE വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ ദ AC സിഗ്നൽസ് വിൽ ടേക്ക് ദിസ് റൂട്ട്. ഈ റൂട്ട് വഴിയാണ് പോവുക, RE വഴി പോവില്ല. അതായത് ആറിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. CE ഈസ് കോൾഡ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ. CE is the bypass capacitor. So it bypass AC signal developed across RE across വരുന്ന AC സിഗ്നലുകളെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് വിടും? ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വിടും. അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് അങ്ങനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്? ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട്. സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ വേറൊരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. റെഡ്യൂസ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ വയ്ക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് XCE എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ this is the reactance of that capacitor 1 by 2 pi f CE. This should be less than RE by 10. ഇത്രയും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിനെക്കാട്ടിലും ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കണം ബൈ 1/10. എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഗെയിൻ ഇൻക്രീസിങ്, ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസിങ് ദ ഗെയിൻ ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് പറഞ്ഞു. ദെൻ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ ബാക്കി 3 കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓരോന്നിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസ്, ജസ്റ്റ് അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റിംഗ്, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഹൈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഹൈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് Q point ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈവൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ബീറ്റ, ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ബീറ്റ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ Q point. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ബയാസിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് frequency response. Frequency response of RC coupled amplifier. ഈ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, എമിറ്റർ അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് എമിറ്റർ ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ അക്രോസ് കളക്ടർ എമിറ്റർ. Emitter is common there. Okay, next is frequency response. In frequency response means നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ, you are giving an input AC signal, which means it is a varying signal. ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് വാരി ചെയ്യാം. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ വാരി ഫ്രം ഒരു 10 Hz എടുത്തു, അതിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് സേ ഒരു 50 MHz വരെ എത്തിച്ചു.
50 മെഗാഹെർട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ചെറിയ വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും. 10 ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോലി വാരി. അപ്പോൾ ഈ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല. 10 ഹെർട്സിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കില്ല 50 ഹെർട്സിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഐഡിയലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണം. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ല. ചിലപ്പോൾ ചില ഫ്രീക്വൻസികൾക്ക് കൂടുതൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും, ചില ഫ്രീക്വൻസികൾക്ക് കുറവ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എത്ര എമൗണ്ടാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിക്കും എത്രത്തോളം ഗെയിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലോട്ട്, ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊരു ആംപ്ലിഫയറിനും ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ്. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫ്രീക്വൻസി യൂഷ്വലി അങ്ങനെയാണ്, ആൻഡ് ഗെയിൻ ഇൻ വൈ ആക്സിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഗെയിൻ കുറവായിരിക്കും. ലോവർ ഫ്രീക്വൻസീസിന് ഗെയിൻ കുറവായിരിക്കും. മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി അവിടേക്ക് ഗെയിൻ ഹൈ ആയിരിക്കും. അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സർട്ടൺ റേഞ്ചിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എന്നാണ്. മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ, ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിന് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ദെൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിന് ഗെയിൻ പിന്നെയും കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം കുറയും, പിന്നെ അത് കൂടി പോവും, പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, പിന്നെയും അത് കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണിത്. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ. Frequency response of RC coupled amplifier. Okay, so as we have seen, for lower frequencies the gain is low. You can see that the gain is increasing from this point. പിന്നെ അത് മാക്സിമത്തിലെത്തി, അവിടെ കുറച്ച് നേരം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ദെൻ ഫോർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അത് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും, ഇതിനെ മിഡ് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും, ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം മിഡ് ബാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗെയിൻ കിട്ടുന്നത്. ആ ഗെയിനിനെ നമുക്കൊരു പേര് പറയും, മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയും. മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ, AM. മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഗെയിൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, നമുക്കതിന് 50 ഗെയിൻ എന്ന് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിനാണ്. അത് എത്ര റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിന് നമുക്കത് തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അതായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം, ഏത് റേഞ്ച് മുതൽ ഏത് റേഞ്ച് വരെയാണ് ഇത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. ആ റേഞ്ചാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ റേഞ്ചിനെ പറയുന്നതാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്.
ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, അതായത് എഫ്, ഇത് എഫ് യു ആണ്, ഇത് എഫ് എൽ ആണ്. സോ ദാറ്റ് റേഞ്ച് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ bandwidth is equal to fu minus fl. ഈ ഫ്രീക്വൻസികളുടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, ഇനി എഫ് യു എഫ് എൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന്. എഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിലുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ളൊരു പോയിൻറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിത് കാണാം, അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ഗെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എ എം എന്നാണ് ആ ഗെയിനിനെ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഡെസിബിൾസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എ എം ഇൻ ഡെസിബിൾസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിബിൾസ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. 20 ലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗെയിൻ, നോർമലി ഒരു ഗെയിനിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിൻ്റെ 20 ലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെസിബിളിലായിരിക്കും. പവർ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ 10 ലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇത് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ സേ 50 dB ആണ് എ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ. ഈ 50 dBയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 3 dB കുറയ്ക്കും, 3 dB. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 47 dB കിട്ടും. 47 dB. ഈ 47 dB എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ലൈൻ, ഒരു എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ, അതായത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് താഴേക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് പോയിന്റ് കിട്ടും, 2 പോയിന്റുകൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റിനെ പറയുന്നതാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. അതിൽ എഫ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് പറയുക. എഫ് യു ഈസ് കോൾഡ് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് frequency and FL is called lower cutoff frequency. Okay, and ഈ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ്, ഇത് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള പോയിന്റുകളാണ് ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ ആക്സിസിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 47 dB എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് 3 dB പോയിന്റ്. 3 dB പോയിന്റ് കാരണം മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിനിൽ നിന്ന് 3 dBനെ കുറച്ചിട്ട്, മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എം ആണ്, അതിൽ നിന്ന് 3 dB മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് 3 dB. 3 dB പോയിന്റ്. ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് ആക്സിസ് പോയിന്റുകളാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അതിൽ നമുക്ക് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൽ ഈ എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ പറയാം. എഫ് എൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ എഫ് എൽ വരുന്നത്? എഫ് എൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. സി സി എന്ന് പറയുന്ന കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എഫ് എൽ കിട്ടുന്നത്. അതിനൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. എഫ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2π ആർ ഇൻ സി സി. ആർ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, സി സി ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ. സോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി എഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത്, എഫ് യു അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, എഫ് യു it depends upon the internal capacitances. അത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ വരച്ചിട്ടില്ല. internal
capacitances such as stray capacitance എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബി ജെ ടിയിൽ തന്നെ ജംഗ്ഷനിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. അത് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ജംഗ്ഷനുണ്ട്, ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനും ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ എഫക്റ്റ് നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലൊന്നും ഇതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ആ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഗെയിൻ കുറയുന്നത്. ഇവിടെ ഗെയിൻ കുറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അതേപോലെ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിയുടെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗെയിൻ കുറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഗെയിൻ കുറയാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് അറ്റ് ലോ frequencies gain decreases due to coupling capacitors, and at high frequencies gain decreases due to internal capacitance. Internal capacitance of BJT. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എഫക്റ്റ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്തായിരിക്കും? മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇവർക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇൻറ്റേർണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ സർക്യൂട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഗെയിൻ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, so I will repeat that frequency response is the graph plotted between x-axis in frequency in x-axis and gain in y-axis. Gain is normally considered to be in decibels. So for a RC coupled amplifier, for lower frequencies the gain will be low. It is due to the coupling capacitor. And for high frequency also the gain will be low, or the gain decreases. It is due to the internal capacitance. But for the middle range of frequencies we will get a constant and a maximum gain. That band is called mid band. Now if you have AM dB as the maximum gain, you will subtract, or you will find a point which is 3 dB below your maximum gain. That point is called 3 dB point. Corresponding frequency points are called cutoff frequencies. FL is a lower frequency cutoff frequency, FU is the upper cutoff frequency, and the difference between FU and FL is called the bandwidth. So two parameters are important. One is mid band gain and the other one is bandwidth. ഇനി 3 dB പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡെസിബലിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് 3 dB. അല്ലാതെ നോർമൽ വാല്യൂവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ, ഇത് AM ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ 3 dBയുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് AM/√2 ആണ് വരിക. അതായത് ഇത് AM ആണെങ്കിൽ ഇത് AM/√2. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ഡെസിബൽ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്താണോ മാക്സിമം dB അതിൽ നിന്ന് 3 dB കുറച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു പാരാമീറ്ററും കൂടെ ഇതിൽ പറയാനുണ്ട്. That is called figure of merit of the amplifier. Figure of merit of the amplifier. It is represented as GB is equal to
magnitude of AM, that is a mid-band gain, into the bandwidth. So GB എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന്. അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ആംപ്ലിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. It will be a constant one. Gain bandwidth product will be constant. So it is a product of mid-band maximum gain, mid-band gain and the bandwidth. അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. അതായത് ഗെയിൻ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറയും. അതായത് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടും കൊടുക്കാതെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ പഠിച്ചു, അതിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് പഠിച്ചു, ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. 3 ടോപ്പിക്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ 2 ടോപ്പിക്കും കൂടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് PA സിസ്റ്റം, പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം, പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം. അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ PDF ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് തരാം, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറി അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂൾ 2 കഴിയും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മൊഡ്യൂൾ 5 കഴിയും, മൊഡ്യൂൾ 6 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ.